I'm waiting for a candidate to come for the South Indian Bank interview. Then I will start the interview. Yeah. Sabaris. Yeah, Ram Ram. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Yeah. Welcome. Your interview is tomorrow or day after tomorrow? Day after tomorrow, sir. Okay. At what time? 11:30 to 1 p.m. Okay. 11:30 to 1 p.m. But you see now, today one boy was asked to wait till 2 o'clock or so. Still, it is not over. Physics boy only. I thought for him, questions would have been come. So I thought I can ask you. You are from studying from Majura College? Yes, sir. Oh, good, good. That boy is also Majura College. What is his name? Oh, Sabarish. okay, sir. Yeah, yeah. Does maybe he is also physics. There are 2, 3 batches in physics. Sir, no, sir. Only pure physics, sir. Only one batch. Yes, sir. எவ்வளோ பசங்க படிக்கிறாங்க பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ? Sir, 48, sir. Totally. How many boys? Totally 48. How many boys? How many girls? Sir, girls 25 and remaining of them boys. ஓகே. சபரிஷ்ங்கிற பாய் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? இல்ல வேற காலேஜா இருக்குமா? No, no, sir. He might be a junior for me, sir. Now I'm presently doing MSc, sir. ஓ அத MSc சொல்லு. first year. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அத சொல்லு. ஓஹோ, you are doing first class, sorry, first year MSc. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, you sir. are I moved to second year. acha, acha, you are appearing for this examination even though you may have to discontinue, correct? Yes, yes, sir. Yes, sir. Oh, so they will ask you question, why do you want to discontinue MSc first with first year? Why don't you complete it, and what makes you come to us? Tell. Uh, so actually, nowadays, bank job itself it's a very necessity for a person to live, and if the upcoming opportunity we should avail. So I just I went Yeah. trying to job. Mhm. Sentence சரியா வரலையேமா, சரியா சொல்லு. அதாவது நீ என்ன சொல்ல விரும்புற? Nowadays So nowadays, getting a the job is job is very important for a uh, person to sustain his living, and since this opportunity was coming, I thought I should avail it off, and I can complete MSc physics by correspondence, correct? முடியுமா? yes, sir. Yes, sir. இருக்கா? Yes, sir. Sir, is there, sir, but I have to again. I have to study first year MSc. ஐயையோ, why?
So because I'm doing in regular, sir. So I Oh, have to discontinue again and I have to rejoin அது to a new தேவையில்லை. course, sir. அது தேவையில்லை. Yeah. There is no need for that because even after doing MSc, you are going to come to the same bank or same type of job only, unless you want to go for research. Supposing you want to go for PhD and other research, and then MSc is required. Otherwise, it is not required. If you join a bank, then you should concentrate on studying for JAIAB, CAAB, and all that. Okay, Yeah. Okay, sir. very good. What is your father? Sir, my father is working as station superintendent in Southern Railways at Virdinagar. I think we talked once, correct? Or phone. Yes, sir. Yes, sir. I called you. Yes. Yeah, one day we talked. Very good, very good. Yes. Yes. Station superintendent. Good, excellent. You are trying for railway jobs also? No, sir. This is my first exam I have cleared, and this is my first interview. Really? Great. You wrote for the first time, and first time itself you cleared. Very happy. Very, Yes, very sir. happy. How Thank you, many sir. siblings you have? I'm having only one brother, sir. He just completed 12th. Okay, very good. What is he going to do? Going to join engineering? Yes, sir. He's trying writing JE exam. He's preparing for that, Mhm. and after results, we will decide, sir. Oh, JEE for that IIT, na? Ah, yeah, sir. IIT and NIT in Oh, engineering for engineering. so in the last exam, how much he scored? Above 80? Sir, his percent 78, sir. Oh, very good, very good, very good. Here there is a But neighbor. since we are OC, we have to try a lot. So again, he making a try, sir. Okay, good, good, good. Best wishes. Now, Thank you, sir. yeah, you want to come to bank. Okay, You sir. you know what is being done in bank. Which bank do you have an account? Sir, I'm having my account in BOB and TMB, sir, Oh, Bank of Baroda and Tamil and Nadu Tamil Mercantile. Nadu Mercantile Bank. Yes, ஃபுல்லாவே sir. சொல்லுமா பேர் ஃபுல்லா சொல்லு. Bank of Baroda. Ah, Bank of Baroda and Tell Tamil Nadu Mercantile Bank. tell one bank alone will do. Bank of Baroda. Tell only one. Okay, sir. There is no need for telling. Okay, sir. Then Bank they of will ask you, Baroda. yeah. Bank of Baroda, right, right. Bank of Baroda headquarters, where is it? Sir, Vadodara in Ah, Gujarat. very good. With Bank of Baroda, some banks were merged. What are those banks? Sir, Vijaya Bank, sir. Okay. Uh, Vijaya Bank. That And only Dena I know, Bank. sir. No. Dena Bank. Dena Bank. Okay, sir. Vijaya Bank and also Dena Bank. Okay. Dena Bank. Okay, sir. Very good. Very good. Now, supposing have you visited bank branches? How many times you would have visited? Sir, I have visited so many times along with my parents, sir. Since Oh, from my 14 years itself, I have oh, because I have a minor account. I have made. oh, very good. You used to go for Yes, sir. operating. Open my. Yes, Excellent. sir. Very good. Congratulations. Very nice. Now, South Indian Bank, do they have branches in Madurai? Yes, sir. They have 6 branches in Madurai. 6 branches in Madurai. Oh, Yes, sir. acha. Now, how many branches do they have in Tamil Nadu? Tamil Nadu. No idea. No idea, sir. அது எங்க பார்த்தா தெரியும் அது about us. அதாவது இப்ப பிரான்ச்சஸ்னு போட்டிருக்காங்க. கம்ப்ளைண்ட் ஆன்லைன் இங்கே COVID-19 கஸ்டமர் ரெடி சார்ஜஸ் ஜிஎஸ்டி இன்ஸ்டன்ட் மீடியா கார்னர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்ததுமா. அதாவது நான் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு. அதாவது பர் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அப்படின்னே தெரியும். Oh, sir. But totally it is 924. 924 அது தெரியும். ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் பார்த்தேன். அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல எவ்வளவு இருக்குது சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாமா? Oh, நம்பர் ஆஃப் yes. பிரான்ச்சஸ் ஆஃப்
South Indian Bank in Tamil Nadu. Yeah. How to find South Indian Bank branches, Tamil Nadu, all branch addresses, locate address. எவ்வளோ பிரான்ச் சொன்னமா 24? Sir, 924, sir, total branch. இல்ல அது இல்ல தமிழ்நாடுல. Sir, Tamil Nadu, I'm not having an idea, sir. 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னாக்க 9 12 15 17 20 24 28 32 பிரான்ச் இருக்குமா. Okay, sir. அதாவது நான் எப்படி Noted. போட்டேன்னா பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் .com அதுல போய் பார்த்தா கிடைச்சிடும். மதுரையில Okay, sir. மதுரையில எங்கம்மா இருக்குது இருக்கா? Sir, Madurai, in Madurai, in Anna Nagar, there's a branch, and near railway station, sir, and near இது அப்ப இந்த near West Masi Street. அப்ப இந்த லிஸ்ட் ஏதோ சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மதுரைன்னு போட்டிருக்காங்க. ஓ மதுரை. In Chikkimangalam and so many near. South Indian Bank has 9 branches in Madurai district of Tamil Nadu state. Dindigul, Madurai, Madurai West, Madurai Anna Nagar, Meenakshi Mission Hospital, Sakki Mangalam, Silaiman, Tiruchirappalli, and Tirunelveli. Good, very good. Now, can you tell me what are the duties of a bank clerk? So first of all, bank clerk, as a clerk, he or she should face the customers in a pleasant way, in a smiling way, and he or she should help whatever the customers need and satisfy their needs. Then next, after helping them, whatever the deposit scheme or newly arrival deposit scheme in the bank, as a clerk, they will explain to the customers. And so that another so many accounts can be opened by customers by canvassing them or by satisfying their needs. Very good. Good. Nalla pesinama. Good. I'm happy. Now, thank you, sir. Can you tell me what is a current account? Sir, current account can be opened only for business people. So it doesn't have any interest because due to large number of transactions appear in each and every minute, so there is no interest for that, sir. Current account. Then அப்புறம் இன்னும் கூட சொல்லலாமே, யார் யார் ஓபன் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம். அதுல minimum balance will be sir, higher. it can be like Raman and Co or like a company with the name of a company, we can open current account, sir. Not an individual person cannot be open. No, current individual account. also can open. Individual also can open like mini business. Like individuals can open when they are got a business account, they can have it. But many of them will have company name, so or shop name. With the shop name they can open. Sometimes in the case of partnership they can open. Limited company also they can open the accounts. Minimum balance required to be kept is higher, very higher than what is there for SB account. Okay, sir. So that is a point. And your number of there is no restriction regarding number of transactions. And also okay, the charges will be levied based on number of transactions during a 3 months period, quarterly period. Okay, very good. Okay. Whereas savings bank account minimum balance is lesser and it is for saving purposes. There are restriction on number of transactions and about number of transactions, penalty or penal charges will be levied. Okay. Okay, sir. So very good. Now tell me, what is a check? Sir, a check, it is a money instrument. It is in favor of payee by ordering the bank to pay some money by the drawer, sir. Correct. So the main 3 terms are there in check, sir. Payee, drawee, drawer. So the drawer is a person who draws the check. He or she should
put their signature in the right below side of the check. Then the payee is the person to whom the check is to whom the amount is paid, and the drawee is the bank. Drawee is the bank to whom the amount is given to the payee. No, 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 So wrong, wrong, wrong. Drawee is the bank with which the drawer has got account. இப்போ உனக்கு okay, பேங்க் sir. ஆஃப் பரோடால அக்கௌண்ட் இருந்தா பேங்க் ஆஃப் பரோடா தான் drawee. புரிஞ்சுதா? Okay, sir. ம். Okay, sir. ரொம்ப நல்லா சொன்னமா. அதாவது கடைசியில சொன்னது ரொம்ப அழகா இருந்தது. அதாவது account holder is the drawer of the check, the bank is the drawee, and the person in whose favor the check has been given is payee. அவ்வளவுதான். Payee. Okay. Okay. அப்புறம் words and figures. As per rules, if words and figures differ, banker is supposed to pay what is given in figures. Figures. But Okay, sir. normally in practice, we return it. Then Okay. what are the different aspects of a check? என்னெல்லாம் இருக்குது செக்ல? Sir, there is a cross check, Hmm. then order check, Hmm. then bearer check. Good. Three kinds of checks, sir. இல்ல அதை தவிர ஒரு செக்கோட பார்ட்ஸ் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது? Sir, there will be a IFSC code number at the top of the check below the branch name. Then there will be a MICR, that is magnetic ink certificate recognition code in the bottom of the check. Character recognition. Magnetic ink character recognition code, MICR. Character recognition code in bottom of the check. அப்புறம் check number. Check number, sir. Check number. அப்புறம் date of the check. Date of the check. Payee name. Then order or bearer. Rupees in words, rupees in figures. Then signature. Signature. Okay, sir. If the check is crossed, what is the implication of that? Sir, through account, sir, it should be. The check should, that is, the cash should not be passed under account, sir. Like through account pay, it can be passed only from one account to another account. It can be paid only to another banker. Okay, சொல்லு. It can be paid. It can be paid to another only to another banker. ஆமா. That means cash cannot be paid over the counter. Idan terminology. Idan terminology. Okay, cash cannot be paid over the counter. Good. Reserve Bank of India. Governor பேர் என்னமா? Mr. Shaktikanta Das, sir. Very good. Tamil Nadu governor பேர் என்ன? Shri Panwarilal Purohit, sir. Very good. Who is the chief minister of Tamil Nadu? DK Stalin, sir. என்னமா என்ன ஸ்டாலின்? Mr. Stalin, sir. Mr. M.K. Stalin. Okay, sir. M. Karunanidhi. M.K. Stalin. K. Stalin. Okay, sir. Who is the finance minister? I think he is a Madurai man. Finance minister of Tamil Nadu, Palanivel Rajan. PTR, sir. Palanivel Tyagarajan, sir. உங்க ஊரு ஆள் தானே? ஆமா சார், ஆமா சார். வெரி குட், எக்ஸலண்ட். தமிழ்நாடு பத்தி கரெக்டா சொல்லிட்டேன். மதுரையில ஓடக்கூடிய நதியின் பெயர் என்ன? சார் வைகை, சார். வைகை நதியில இப்ப தண்ணி இருக்கா இல்லையாமா? நோ சார், இப்போ இல்ல சார். ஆக்சுவலி அது வந்து சித்திரை திருவிழா போது தண்ணி விடுவாங்களா? விடுவாங்க சார். ஓகே 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 ஓகே, பரவாயில்ல. குட். Now you have come to bank and now you are okay, you are told about bank clerk's responsibilities. You told about savings bank, you told about current account. Tell me what is meant by CTS abbreviation. CTS abbreviation. CTS check truncation system.
Okay, sir. Check truncation system. அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது சார். அதாவது முன்னாடிலாம் செக் கிளியரிங்ல போட்டு கலெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், செக் வந்து நம்ம இந்த கிளையிலிருந்து எந்த கிளை மேல டிரா ஆயிருக்கோ அந்த கிளைக்கு செக் போகும். இப்ப வந்து நீ பேங்க் ஆஃப் பரோடா மேல செக் கொடுத்தியானா, நீ கொடுக்கிற செக் ஒருத்தர் ஐஓபில போட்டா அது அங்கிருந்து நேர பேங்க் ஆஃப் பரோடாக்கு வரும். இப்ப எல்லாம் அப்படி கிடையாது. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நீ பேங்க் ஆஃப் பரோடா செக் கொடுத்தியானா, நீ கொடுத்தவருக்கு அக்கவுண்ட் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல இருந்துச்சுன்னா, he will put it in Indian Overseas Bank and that Indian Overseas Bank will truncate the check. அதாவது they will take a photo of the check. Only Okay. image of the check will be sent through the clearing system to the drawee bank. புரிஞ்சுதா? அதனால this is very advantageous. Earlier, in the absence of this system, if you deposit a check in Madurai on Chennai, it may take 4 or 5 days, 6 days for you to collect it because check has to come to Chennai. It has to be presented in Chennai. Whereas now, everything is done through internet and through check truncation system, where image only goes through the bank branches. Could you follow? Okay, sir. வெரி குட். செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம். இதெல்லாம் எனக்கு ஏன் சார் தெரியணும்னாக்கா, ஆஸ் அ கிளர்க்கா நீ இருக்கும்போது கவுண்டர்ல ஒருத்தர் செக் கொடுத்தாருன்னா செக்கை பார்த்து வாங்கிக்கணும். வாங்கிட்டு அதை வந்து ட்ரங்கேட் பண்ணி மற்ற கிளைக்கு அனுப்பணும் கிளியரிங்ல. ஓகே சார். வெரி குட். சவுத் இந்தியன் பேங்க்ல வேலை கிடைச்சா ஓகே சார். 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எந்த நிலையில் நீங்கள் உங்களை இருத்தி பார்க்கிறீர்கள்? Sir, I will try to become a maximum post in SIB through my loyal towards service, and I will try my work hard and try my best to uh, like a general manager or even above the whatever grade to the top most I will do it, sir. வெரி குட். பட் நான் கேட்ட கேள்வி அது இல்லையே. நான் கேட்ட கேள்வி 5 ஆண்டுகளில் எந்த நிலையில் இருப்பாய்? 5 ஆண்டுல டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட் போக முடியுமா? முடியாது. நீ என்ன சொல்லணும்? அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர். ஐ ஹோப் டு பிகம் an assistant manager by that time. கரெக்ட். 10 ஆண்டுகளுக்கு கழிச்சுன்னு கேட்டா மேனேஜர். ஓகே சார். 15 ஆண்டுன்னு கேட்டாக்க சீனியர் மேனேஜர். அப்புறம் 15 மேல கேட்டா சீனியர் மேனேஜர் சொல்லலாம், சீஃப் மேனேஜர் சொல்லலாம், எப்படி வேணா சொல்லலாம். அவங்கவங்க அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்தது. ஓகே சார். குட், வெரி குட். அத பத்தி சொல்லிட்டேன். பேங்க் லோன் பத்தி உனக்கு என்னமா தெரியும்? Sir, there are so many loans are there, like housing loan, business loan, then personal loan, housing, business loan, personal loan, education loan, agriculture loan. Good. Loan against deposit, then gold loan. Advance, gold loan, jewel loan. Okay, sir. Jewel loan. அப்புறம் advances for industries, infrastructure, அப்புறம் self help group advances, அப்புறம் MSME advances. அவ்வளவு தூரம் டீடைலா கேட்க மாட்டாங்க, ஜெனரலா சொன்னா போறோம். நான் சொல்றபடி நீ இப்படி சொன்னா போறோம். Loan against deposit, gold loans, loan against deposit, gold loans, housing loan, education loan, அப்புறம் infrastructure loan, agriculture loan, அதுக்கப்புறம் வந்து சேம் ஃபார் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ட்ரேடிங் லோன்ஸ், ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ஸ் லைக் தட். ஓகே, ஓகே சார். இவ்வளவு சொன்னா போறோம், எல்லாமே சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வெரி குட். டெபாசிட் அக்கவுண்ட் என்னெல்லாம் தெரியுமா உனக்கு? சார், டெபாசிட் அக்கவுண்ட் SB, current account, fixed deposit, recurring deposit, recurring deposit, அப்புறம் reinvestment plan. Reinvestment plan. Okay, sir. Expand NPA, non performing assets, sir. Good. What is SIB Mirror Plus? SIB. Sir,
It is one of the scheme or one of the saving bank accounts, sir. It's a type of savings account in அப்படியா? South இல்லம்மா, Indian Bank. மிரர் பிளஸ் யாரோ இதுன்னு சொன்னாங்க, ஆப்னு சொன்னாங்க. இட் இஸ் an app. Mirror plus சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் டைப் வந்து அது எஸ்ஐபி பிரைம், எஸ்ஐபி பிரைம் the பிளாட்டினம், Insta. அது வேற. Okay, okay, sir. இது Okay, வந்து sir. இட்ஸ் an app. Okay, sir. நீ பிஓபி ஆப் யூஸ் பண்றியா? இல்லை, Yes, sir. BIM app. யூஸ் Yes, sir. I'm பண்றியா? using, sir. அது Use பண்றேன், sir. எதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தலாம்? Sir, for money transaction ஆமா. and we can see the previous transaction அதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட் மாதிரி, ரைட்? statement of account. Then, sir, அப்புறம் அதுல எல்லாமே வருதேம்மா. இப்ப வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட், மேக்கிங் Yes. பேமெண்ட் ஃபார் அது பேர் என்ன, செல்போன்ஸ், என்னெல்லாமோ இருக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி, recharging, we can கேஸ் recharge கேஸ் through that. சார்ஜ், Yes. கேஸ் பேமெண்ட், என்னெல்லாமோ இருக்குது. அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு இதான் வச்சுக்கோ, என்கிட்ட இந்தியன் பேங்க் வந்து அதே தான் அதுலயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருப்பேன், Okay, sir. பார்த்து சொல்றேன். இது வந்து இந்தியன் பேங்க் வந்து ஐஎன்டி அப்படின்னு போடணும். ஒரு நிமிஷம். ஆமா, Okay, sir. இதுல போயிட்டா இப்படி வரும். இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்து சொல்றேன் நான் உனக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதுல உள்ள என்டர் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து 4 டிஜிட்ஸ் பின்கோட் கொடுக்கணும். அங்க Okay, sir. பேங்க் ஆஃப் பரோடால 4 6 இருக்கு 4, sir. 4 MPIN 4. எம்பின் 4, கரெக்ட். இதுல பாருமா, இதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னாக்க, அக்கவுண்ட்ஸை பத்தி பார்க்கலாம். அக்கவுண்ட்ஸ்ல சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட், அப்புறம் டெபாசிட் அக்கவுண்ட் பத்தி பார்க்கலாம். ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், ரெக்கரிங் டெபாசிட் பார்க்கலாம். ரீசார்ஜ் பண்ணலாம், பில் பேமெண்ட் பண்ணலாம், ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அப்புறம் வி கேன் அப்ளை ஃபார் லோன். அப்புறம் கார்ட்ஸ் சம்பந்தமா பார்க்கலாம். நம்ம கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு இருந்தா பார்க்கலாம். வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கலாம். அப்புறம் இ சர்வீசஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இ சர்வீசஸ்னா என்னன்னா, ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி, சேஞ்ச் ஹோம் பிரான்ச், இமெயில் அப்டேஷன், இதெல்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம், டிரான்சாக்ஷனை லாக் அன்லாக் பண்ணலாம், மேனேஜ் நாமினிஸ் பண்ணலாம். நாமினிஸ்னா தெரியுமாமா? Sir, nominees is the sir, அதாவது ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஹோல்டர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்புறம் இவங்க தான் அப்படின்னு அவங்களுடைய அசெட்ஸ் எல்லாம் இவங்க பேர்ல இருக்கிறது தான் நாமினி சார். ஒரு ரெப்ரசென்ட் பண்றது ஒரு பர்சன். அதாவது டெபாசிட்டர் while opening account gives a name of a nominee and the nominee will be paid the money in the deposit account after the demise of the depositor. புரிஞ்சுதா? Hello, could you follow? Yeah. Check services, activate statement, tax services, apply for insurance, positive pay அப்படின்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. அதை பத்தி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நியாயம் இல்லை. பாசிட்டிவ் பேன்னா என்னன்னா, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல செக் கொடுத்தா பேங்க்குக்கு நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும். அதாவது யார் பேருக்கு செக் கொடுத்துருக்கோம், எவ்வளவு ரூபாய் செக் கொடுத்துருக்கோம், என்ன டேட்டு போட்டு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்க் வந்து அந்த செக்குடைய இமேஜ் பிரசன்ட் ஆகும்போது அதை பார்த்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு பேமெண்ட் பண்ணுவார்கள். தட் இஸ் பாசிட்டிவ் பே. இந்த ஸ்கீம் ரீசெண்டா தான் வந்திருக்கு, லாஸ்ட் ஜனவரியில இருந்து. ஓகே சார், வெரி குட். இத பத்தி டெபாசிட் பத்தி பார்த்தாச்சு, அட்வான்ஸ் பத்தி பார்த்தாச்சு, இந்த நாமினேஷன் பத்தி பார்த்தாச்சு. ஓகே, அப்புறம் who is your role model? Sir, my role model is sir Abdul Kalam sir. எல்லா பிள்ளைங்களும் அப்படிதான் சொல்றீங்க, அது அவ்வளவு தூரம் சரியில்லை. அதாவது tell somebody with whom you have got frequent contact, whose behavior you can appreciate and you can learn. இப்ப நீ அப்துல் கலாம் சொன்னா, ஒண்ணு அவர் இல்ல, 2 அவர் பக்கத்துல நம்ம போனதே இல்லை. அதை பத்தி சொல்லி இப்ப நீ வந்து ராமர், அப்புறம் கிருஷ்ணர், மகாத்மா காந்தின்னு சொன்னா சரியாயிடுமா? வராது. நீ தினமும் பாக்குற மக்கள்ல யாரு? உங்க டீச்சரா இருக்கலாம்,
உங்க அம்மாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், மாமாவா இருக்கலாம், மாமியா இருக்கலாம், அத்தையா இருக்கலாம், அத்தியம்பேரா இருக்கலாம், கசினா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம், அல்லது உங்க தெருவில் இருக்கக்கூடிய கடைக்காரரா இருக்கலாம். Somebody Okay. whose behavior you are watching, whose attitudes you are watching, and you may like to copy that. புரிஞ்சுதா? sir. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது சார். சொல்லுமா. Sir, my parents is a role model for me. Exactly. That is very good. அது correct. You can tell my parents are my role model. அப்படி கேட்டா உடனே என்ன கேள்வி கேட்பாங்க? What are the qualities you would like to learn from your parents? என்ன qualities learn பண்ண விரும்புற? Patience, sir. Very good. Whatever the situation comes, they will patiently think of that and they will rectify the problem. Excellent. In smarter way. Very good. அப்புறம் good. Then confidence, sir. Self confidence. Excellent. Good. அப்புறம் self confidence. Then tackling in the multitasking job, sir. That is a role model I have learned from my mother, sir. She's a multitask woman. So within a time frame, she will do all work. So I learned from her. Excellent. I would like to learn from that and adopt that behavior. Good. அந்த மாதிரி சொல்லணும். இப்படி சொன்னா எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஓகே சார். இதுதான் நல்லா இருக்கு. குட். சேஃப் டெபாசிட் லாக்கர் என்றால் என்ன? Sir, please repeat the question, sir. Safe deposit locker. What is safe deposit locker? Why bank is giving safe deposit locker? Safe deposit locker. Sir. உங்க அம்மாக்கே இருக்கு மேம். உங்க அப்பா அம்மாவே வச்சிருப்பாங்களே லாக்கர், வைக்கலையா? நகையெல்லாம் கொண்டு போய் பேங்க்ல வைக்கணும். ஜுவல் லோன் வச்சிருக்காங்க சார். ஜுவல் லோனுக்கு ஜுவல்ஸ்க்காக. ஜுவல் லோன் வேற. ஜுவல் லோன்னாக்க ஜுவல்ல கொடுத்து லோன் வாங்குறது. சேஃப் டெபாசிட் லாக்கர்னா என்னன்னா ஒரு பொட்டி மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த பொட்டிக்குள்ள கொண்டு போய் ஜுவல்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு பூட்டி வச்சுட்டு வரணும். சேஃபா இருக்கும். ஓகே சார். கேள்விப்பட்டது இல்லையா? இல்ல சார், லாக்கர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சோ இது இவ்ளோ டீடைலா கேள்விப்பட்டது. ஆமா. அதுல என்னன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்ட் கட்டணும். அதுக்கப்புறம் ஏன் பேங்க் இத கொடுக்கறாங்கன்னா பேங்க்குக்கு வருமானம், ரெண்ட் இன்கம் வருது இல்லையா? இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு 2700 ரூபாய் 3000 ரூபாய் கட்டணும். சோ அது வங்கிக்கு லாபம். புரிந்ததா? ஓகே சார். Last question for you. Tell me what is meant by bank assurance? சார், சார் இப்ப நிறைய இன்சூரன்ஸ் வந்து பாலிசிஸ் நம்ம பேங்க்ல இருந்து இன்சூரன்ஸ் போடுறோம்னா சார், அதுல இருந்து வந்து எப்படியும் பேங்க் வந்து சில கமிஷன் எடுத்துக்கும் சார். சோ அந்த பாலிசிஸ்க்கு அஷூரன்ஸ் தான் சார் இந்த பேங்க் அஷூரன்ஸ். இல்ல அப்படி சொல்ல. நீ ஓரளவு தான் கரெக்டா சொல்லிருக்க. அது எப்படி சொல்லலாம்? Bank assurance is banks canvassing for insurance policies, life insurance policies and general insurance policies. Why they are doing it? They will get commission on these policies canvassed. புரிஞ்சுதா? ஓகே சார். நன்றி. I have talked to you for roughly 30 minutes. உங்க ரியல் இன்டர்வியூ will be 10 minutes only. ரொம்ப பயப்படுறியம்மா? ஏமா மனசு ரொம்ப வருத்தம்? அதாவது பயப்படலாம் இல்ல சார். ஃப்ளோ வரலையே. ஐ மீன் கான்ஃபிடன்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு ஆன்சர் சொல்லும்போது. ஏன் அப்படி? ஏன் சரியா படிக்கலையா? இல்ல நம்ம படிக்க சொல்லுமா. இல்ல சார், சரியா படிச்சிருக்கேன் சார். பட் அந்த நேரத்துல கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன்ல இருக்கறனால ஆட்டோமேட்டிக்கா கான்ஃபிடன்ட் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. வரக்கூடாது. இனிமே நல்லா வரணும். ஏன்னா நீ என்னோட பேசியிருக்க, உனக்கு பிராக்டிஸ் இருக்கு. சோ அதனால தைரியமாக இருக்க வேண்டும். இது தவிர வேற எந்த முக்காவாசி இதே மாதிரி தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு அதிர்ஷ்டம். ஒரு பொண்ணுக்கு அப்படியே வேர்ட் பை வேர்டு டக்கு 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 நான் கேட்ட கேள்வியே கேட்டாங்க. திருச்சூர்ல ஒரு பொண்ணு பிஎஸ்ஜி காலேஜ்ல படிக்கிறது. அது வந்து அப்படியே நேத்திக்கு போட்டிருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது
வேர்ட் பை வேர்ட் சொன்னா நம்பணும் அப்படியே. அதாவது நான் என்ன கேள்விகள்லாம் சொல்லி அனுப்பியிருக்கேனோ அதே கேள்விகள். அதாவது எப்படி வருதுன்னா, ஆமாமா ஃபுல்லா எப்படி கேள்விகள்னாக்க, இந்த கேள்விதான் நான் கேட்கல. எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் பயோகெமிஸ்ட்ரி நான் கேட்கல. அப்புறம் இந்த கேள்வியை நான் கேட்கல. நியர்பை சவுத் இந்தியன் பேங்க்ஸ் பத்தி சொல்லு. அப்புறம் விச் பேங்க் அக்கௌண்ட் டு யூ ஹேவ் டெபிட் கார்டு, இதை நான் சொல்லியிருக்கேன். கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு டிஃபரன்ஸ் சொல்லு. அப்புறம் அடுத்த கேள்வி நான் சொல்லல. அது வந்து என்னமோ பயோகெமிஸ்ட்ரி, ஹியூமன் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் சின்ஸ் ஐ ஹேவ் டன் சர்டிபிகேஷன். வேக்சின்ஸ் அதுவும் கேட்கல. அடுத்ததெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன். செக் அண்ட் டிடி, இன்ஃப்ளேஷன், என்பிஏ, will you be posted in Tamil Nadu, அப்புறம் which food you like because of cooking hobbyன்னு சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் how will you deal with an angry customer, இது எல்லாமே. சோ இப்ப நீ எனக்கு சொல்லு உன்னுடைய ஹாபி என்ன? Sir, my hobby is singing, then drawing. Basically I'm an technical artist and I'm a budding Carnatic music artist, sir. Oh really? Congratulations. Yes, sir. Thank you, sir. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஹாப்பி, வெரி ஹாப்பி. எங்கேயான அந்த யூடியூப்லாம் பாடினது இருக்காமா? இல்ல சார், பட் யூடியூப்ல போஸ்ட் பண்ணல சார். பட் நிறைய நவராத்திரிலலாம் சோ மெனி கன்சர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சார். ஓ, அதாவது கோவில்கள்லையா? Even Sabha too, sir, like Chinmaya Mission and even near to temples. ஆமா சார், அந்த மிஷன்லலாம் பாடிருக்கேன் சார். சின்மயா மிஷன் அந்த மாதிரி. வெரி குட் வெரி குட். ரொம்ப சந்தோஷம். எவ்வளவு வருஷம் மியூசிக் கத்துக்கிட்ட? இத நீ இன்ட்ரோடக்ஷன் வரும்போது நடுவுல சொல்லணும் நீ. ஓகே சார். ஷூர் சார். எப்படிமா படிப்போட மியூசிக்கும் சேர்த்து போக முடியுது? how do you allot time for this? சார் சார் இது வந்து எப்படின்னா, சாட்டர்டே சண்டே இதுக்குன்னு டைம் வந்து அலாட் பண்ணிடுவேன் சார். அண்ட் வீக் ஃபுல்லா எஜுகேஷன் பார்த்துருவேன் சார், அகாடமிக் பார்த்துருவேன். And I have done in lower and higher grade along with my college days. I have done lower and higher grade in Indian music and technical like free and outline drawing, then oil painting இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் சார், which is conducted by Tamil Nadu government technical examination, sir. Excellent, congratulations. Now can you tell me about Tyagaraja Bhagavathar? Sir, he is born in the Thiruvarur, sir. Thiruvarur. He is a great saint and he always composed his own songs on Lord Rama. And he have seen Rama so many times by chanting more than 5 crores of Rama namas. Then good. அவர் பாட்டுல உனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாட்டு எது? ரொம்ப நல்லா பாடக்கூடிய பாட்டு? சார், எனக்கு ரொம்பவே தெரியாதுமா மியூசிக். இது தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த சங்கராபரணம் சினிமா எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். ஓஹோ, அவ்வளவுதான் தெரியும். உனக்கு பிடிச்ச பாட்டு எது? சார், நனுபாலிம்பா அப்படின்னு அவர் பாடும்போது தான் ராமர் வந்து பிரத்யட்சமா அவர் முன்னாடி நின்னாரு அப்படின்ற ஒரு சாங்ஸ். அதேமா நனுபாலிம்ப அண்ட் மோகனம் ராகா. மோகன ராகா தெரியும், எனக்கு தெரியாது. குட். Then tell me one song on Krishna. சார், அலைப்பாயுதே. You are selected. நீ அந்த பாட்டு selected. ஆமா, பாப்புலர் சாங். அது நீ சொன்னதுனால you are selected by me. அவங்க செலக்ட் பண்றாங்களான்னு தெரியாது. நன்றி, வணக்கம். I'm really happy. Best wishes. God bless you. Sir, and one more doubt, sir. That GDP வந்து இப்போ வந்து எவ்வளவு இருக்கு சார்? எவ்வளவு % growth சார்? பாத்து சொல்றேன். ஓகே சார். பார்க்கலாம். google.com-ல போயிட்டு இந்தியா GDP growth rate அப்படின்னு இருக்கு. இந்தியா GDP growth rate 4.2% annual change in 2019. 4.2% growth rate இருக்கு. அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு.
இந்தியாஸ் ஜிடிபி எவ்வளவுன்னு கேட்டா, இந்தியாஸ் ஜிடிபி, Indian economy expanded 1.6 year on year in Q1. 1.6% grow ஆயிருக்கு in Q1 of 2021. Accelerating from an upward revised 0.5% growth in Q4. அதாவது லாஸ்ட் குவார்டர் வந்து ஜனவரி டு மார்ச் இல்லையா, அதுல வந்து 0.5 தான் இருந்தது, இப்போ வந்து 1.6 இருக்குது. அப்புறம் இட் வாஸ் த செகண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் குவார்டர் சின்ஸ் கண்ட்ரி எக்ஸிட் பேண்டமிக் இன்டியூஸ்ட் ரெசெஷன். பேண்டமிக்னால ரெசெஷன் இருந்துச்சு. ஆன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு, ஆமா இதுல வந்து ஃபிகர் கேட்கிறேன். நீ கேட்கறது வந்து வாட் இஸ் த ஃபிகர், வாட் இஸ் ஜிடிபி ஃபிகர், இந்தியா ஜிடிபி, what makes up gross domestic product of India? Gross domestic product measures the national income and output of for a given country's economy. The gross domestic product is equal to the expenditure for all the final goods and services and produced within the country. புரிஞ்சுதா? ஒரு வருஷத்துல ஒரு கண்ட்ரில எவ்வளவு பொருட்கள் பண்ணுகிறோம், அப்புறம் எவ்வளவு சர்வீசஸ் வருது, அதை வச்சு சொல்றதுதான் உனக்கு வந்து ஜிடிபி என்று சொல்லப்படும். இதுல கீழே எனக்கு ஃபிகர் இருக்கு, பட் அது வந்து 1000 லட்சமா கோடியா என்னன்னு தெரியல. அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இந்தியா வாஸ் வர்த் கொடுத்துட்டாங்கம்மா, $2,622.98 பில்லியன் US in 2020. இப்ப நான் என்னோட இந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் பாத்து. ஹலோ. எஸ் சார், நோட்டட் சார். நம்பர் வந்து 38 இல்ல 474 இல்ல 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 சார், இல்ல சார், 9488923683 சார். ரைட் ரைட், ஓகேமா. கீழே கொடுத்துருக்கேம்மா, அதை பார்த்துக்கோ. இப்போ வந்துடுச்சு, நான் வாட்ஸ்அப்ல கொடுத்துருக்கேன். ஓகே சார். சரி, அப்புறம் அடுத்த டவுட் கேளு சார். சார் அதுக்கப்புறம் சார், இப்போ வந்து அக்கவுண்ட் டைப் ஆஃப் அக்கவுண்ட் அப்படின்னா அதுல வந்து நிறைய லைக் எய்தரா சர்வைவர் அதெல்லாம் இருக்குல்ல சார், அது எப்படி சொல்லணும்? டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்னாக்க, டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்னா இது வரும், டைப்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா இது வரும், இண்டிவிஜுவல், ஓகே, ஜாயிண்ட் அக்கவுண்ட், இஆர்எஸ், எஃப்ஆர்எஸ், எனி ஒன் ஆர் சர்வைவர் ஆர் சர்வைவர்ஸ், அப்புறம் ப்ரொப்ரைட்டர், பார்ட்னர்ஷிப், லிமிடெட் கம்பெனி, ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி, அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கிளப் சொசைட்டிஸ். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுச்சு சார். குட். அடுத்ததாக சார், அவ்வளவுதான் சார் இப்போதைக்கு டவுட் எனக்கு. வெரி குட், நன்றாக சொல்லுகிறாய். வேற என்ன சொல்லணும்? நல்ல மியூசிக் தெரியுது, எம்எஸ்சி மட்டும் படிச்சிருக்க, நல்ல திறமை உள்ள பெண். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் வேணும். ஆனா முன்னாடியே படிக்க ஆரம்பிச்சதுதான் நிறைய வந்துரும். நாளைக்கு ஒரு நாள் லீவ் இருக்கா? இருக்குல்ல? இருக்கு சார், நாளைக்கு இருக்கு சார். நாளைக்கு படிச்சிடுறேன். நாளைக்கு நல்லா படிமா. ஓகே சார். பெஸ்ட் விஷஸ். ஐ அம் ஹாப்பி. Thank you sir. Thank you sir. நீ அன்னைக்கு என்னமோ கூப்பிட்ட போது சொன்ன ஏதோ டெஸ்ட் எழுதினேன்னு. You were writing some online test. அன்னைக்கு என்னமோ சொன்னீங்க, அந்த உங்க காலேஜ் டெஸ்டா? எஸ் சார், எஸ் சார், கிளாஸ் டெஸ்ட் சார். அப்பா, அது கிளாஸ் டெஸ்ட்லாம் கூட வைப்பாங்களா? அடேங்கப்பா. ஓகே ஓகே. ஆமா சார். வெரி லைக் ரிவிஷன் டெஸ்ட். வெரி குட் வெரி குட். அது ரிவிஷன் டெஸ்ட்லாம் இப்பலாம் எப்படி, அப்ஜெக்டிவா டிஸ்கிரிப்டிவா? சார், அப்ஜெக்டிவ் தனியா இருக்கும் ஒரு பேப்பர், டிஸ்கிரிப்டிவ் தனியா இருக்கும் சார். டிஸ்கிரிப்டிவ்னா எப்படிமா ஆன்சர் அனுப்புவே? பேப்பர்ல எழுதிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பணுமா? ஆமா சார், ஆமா சார். கேம் ஸ்கேனர் மூலமா ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க டைம் அலாட் பண்ணுவாங்க, அந்த டயத்துக்குள்ள நான் அனுப்பணும். அடேங்கப்பா. அவங்களுடைய ஐடி கொடுத்துருவாங்க, சோ அந்த ஐடியில அனுப்பணும், அந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும். அடேங்கப்பா, ரொம்ப கஷ்டம்பா. ஐயோ. அவங்க என்ன அதை ஸ்கேன் பண்ணி அப்படியே கம்ப்யூட்டர்லயே பார்த்துட்டு மார்க் போட்டுருவாங்க படிச்சுட்டு? ஆமா சார். ஏன்னா இதெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு பண்றதெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாது. நிறைய வருமே, 30 பக்கம் 40 பக்கம் எழுதுவீங்களே.
ஆமா சார். போன 3rd இயர் செம்மே நாங்க அப்படிதான் சார் எழுதுனோம். 40 பேஜஸ் வந்துரும் சார் ஒவ்வொரு இது பேப்பரும். ஓஹோ! வெரி குட், வெரி குட். மேத்தமேட்டிக்கல், குவாண்டம் எல்லாமே 40 வந்துரும் சார். எக்ஸலண்ட். வெரி குட். பெஸ்ட் விஷஸ். அப்புறம் தேங்க் வேற யூ சார். வேற இன்னும் டவுட் இல்லையா? ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல சார். நான் இன்னைக்கு படிக்கும்போது நெறைய டவுட் வரும் சார். கண்டிப்பா கான்டாக்ட் பண்றேன் ஆமா, சார். அன்னைக்கு தான் கேட்டேன் போல இருக்கு உனக்கு. எத்தன வாட்டி கோவிலுக்கு போயிருக்கேன்னு கேட்டேன்ல? மீனாட்சி அம்மன் கோவில். ஆமா, ஆமா. ஆமா சார். அதுதான் கரெக்ட். பெஸ்ட் விஷஸ். நிச்சயமாக சக்சஸ் ஆகட்டும். ஆனா கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணுமோ அப்படின்னு தோணுது. அது என்ன உடனே எப்படின்னு கீயா கொடுக்க முடியும்? முடியாது. உனக்கா நீ சொல்லிக்கணும். நான் வந்து நல்லா தான் பேசுகிறேன். நல்ல திறமை இருக்கு. இப்ப உன் கிளாஸ்ல எவ்வளவு பேர் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க எம்எஸ்சில? நீ மட்டும் தானா? சார் எம்எஸ்சில 2 பேரு அப்பியர் ஆனோம். பட் நான் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆயினேன் சார். பிஎஸ்சி எல்லாம் எவ்வளவு பேர் வராங்க? பிஎஸ்சில 36 சார். அடேங்கப்பா. 36%. நிறைய நிறைய பசங்க வராங்களா? இல்ல இல்ல. எவ்வளவு பசங்க இன்டர்வியூக்கு வராங்கன்னு? இன்டர்வியூக்கு 36 சார். Actually 200 people wrote the exam, but 37 were selected and one among them me. அடேங்கப்பா. அச்சா, ஒன்லி பிசிக்ஸ் மட்டும் தான் எழுதினீங்களா? பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் மட்டும் தான், இல்ல பிகாம்லாம் எழுதல? இல்ல சார் பிகாம் எழுதிருக்காங்க. ஆல் தி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் சர்க்குலர் வந்தது. சோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் எழுதுனாங்க சார். வெரி குட். பெஸ்ட் விஷஸ். நன்றி, வணக்கம். உனக்கு எவ்வளவு Thank மார்க் you, sir. கொடுக்கலாம்? எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாம்? நான் வந்து இப்ப இந்த தயக்கம் இருக்கிறதுனால 8 மதிப்பெண்கள் கொடுக்கிறேன் அவுட் ஆஃப் 10. Okay sir. Thank you sir. தயக்கம் இல்லாம நல்லா பேசினீங்கன்னா 9 வரும். பாப்போம். Okay sir. தைரியமா போ. சிரிச்சுண்டு இருக்கணும். அதாவது யூ மஸ்ட் பி வித் கான்ஃபிடன்ஸ். Okay sir. அதாவது the viewer must be impressed by your facial expression. ஏன்னா ஆள் பாதி ஆடை பாதிங்கிற மாதிரி 50% of your evaluation is based on how you present yourself. Okay. Okay sir. Sure sir. எப்பவும் போல டார்க் கலர் சுடிதார்லாம் தெரியாது. நான் நல்லா இருக்கக்கூடிய அது பேர் என்ன, டாப்ஸ் நல்லா போட்டுக்கிட்டு, Okay sir. அப்புறம் யூ மஸ்ட் பிரசன்ட் யுவர் செல்ஃப் நைஸ்லி. அது காதுல தொங்குறது போடு, பட் ரொம்ப பெரிய தொங்கட்ட வேண்டாம். Okay sir. அது முன்னாடி எல்லா இன்டர்வியூன்னு சொல்றது தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Okay sir. ஆமா, பொட்டு வைப்பியாமா? நெத்தி அடிவா? கண்டிப்பா சார் போட்டு வைப்பேன் சார். ஓ, வேற நேத்திக்கு ஒரு பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன், சார் அதெல்லாம் வைக்க மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி. எந்த ஊர் தெரியுமா? கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூரா? ஆமா. சின்ன பொண்ணு, பிஎஸ்சி நம்ம படிக்கிறது. ஓகே சார். வெரி குட். பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க் யூ. ஐ என்ஜாய் டாக்கிங் டு யூ. பெஸ்ட் விஷஸ். Sure, இன்டர்வியூக்கு thank you, அப்புறம் sir. என்னென்ன क्वेश्चंसன்னு சொல்ல வேண்டியது. கண்டிப்பா சார். கண்டிப்பா சார். வணக்கம். பை. Thank you sir. Bye sir.